हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बेक टू आदिन क्लासेस में तमारू हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। घणा बधा विद्यार्थीओनो फोन मेसेज और कॉमेंटो आपती थी कि बेन समाजशास्त्रनु पेपर सोल्यूशन अपलोड करो ने, तो अमारे काले पेपर है तो अमे थोड़ू जोई लीए। वांधो नहीं, चलो तमारी डिमांड ने ध्यान में राखीने विडियो बनावुं छुं, एटले प्लीज विडियो जोता पहला विडियो ने लाइक शेर और चेनल ने सब्सक्राइब करवानुं न भूलता। चलो आज आपणे धोरण 11 અને વિષય સમાજશાસ્ત્રનું વાર્ષિક પરીક્ષાનું નમૂનાનું પ્રશ્નપત્રનું સોલ્યુશન કરવાના છીએ અને જે શૈક્ષણિક વર્ષ 2024-25નું છે। ચલો શરૂઆત કરવી છે। એના પહેલાં જણાવી દઉં તમને ખાસ કે વિદ્યાર્થીઓ વિભાગીયનો મોસ્ટ આઈએમપી એમસીક્યુનો 50 એમસીક્યુનો વિડીયો અપલોડ કરેલો છે, ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક આપેલી છે। ના જોયું હોય તો એકવાર પ્લીઝ જોઈ લેજો। બેઠે બેઠા ક્વેશ્ચન તમને તમારી કાલની એક્ઝામમાં જોવા મળી શકે છે, પછી કહેતા નહીં કે કીધું નહોતું એટલે કરી લેજો। ओके चलो विभागे तमारो 16 गुणनो छे। शुरुआत करवी छे। क्वेश्चन नंबर 1, नौकरशाहीनो ख्याल कोने आप्यो हतो? तो नौकरशाहीनो ख्याल कोने आप्यो तो मैक्स वेबरे आप्यो तो। कोने आप्यो तो मैक्स वेबरे। चलो प्रश्न नंबर 2, सामाजिक तथ्यनो ख्याल कोने आप्यो? सामाजिक तथ्यनो ख्याल कोने आप्यो? तो इमाइल दुर्खीमे आप्यो छे। चलो त्याथी आगळ वधू, थोड़ू झूम आउट करी दो तो तमने व्यवस्थित देखाय। चलो प्रश्न नंबर 3 है, जो तमे शिक्षक बनो छो तो तमारो दरजो केवा प्रकारनो गणाय छे? तो तमे शिक्षक बनो छो तो तमारो दरजो केवा प्रकारनो गणाय छे? तो के प्राप्त प्रकारनो गणाय छे। चलो प्रश्न 4, सामाजिक भूमिका दरजानुं केवुं पासुं छे? तो सामाजिक भूमिका दरजानुं केवुं पासुं छे? तो वर्तनलक्षी पासुं छे। चलो प्रश्न नंबर 5, मानव समाज अने शरीर रचनानी तुलना कोने करी छे? तो मानव समाज और शरीर रचना की तुलना कोने करी है? तो हर्बर्ट स्पेन्सरे करी है। कोने? हर्बर्ट स्पेन्सरे। चलो प्रश्न नंबर 6, कयु जूथ तमारी शाळानुं उपजूथ नथी? तो शिक्षकों आवे, विद्यार्थीओ आवे, कारकुनो आवे पण गामडुं आवे नहीं, तो आपणो जवाब थशे गामडुं। चलो त्याथी आगळ वधू तो प्रश्न नंबर 7, मानव वर्तन माटेनुं चालक बळ कयुं छे? तो मानव वर्तन माटेनुं चालक बळ कयुं छे? तो ध्येय छे। जवाब आवशे ध्येय। चलो प्रश्न नंबर 8, समाजे चेतनवंतो अने गतिशील कोण राखे छे? समाजने चेतनवंतो अने गतिशील कोण राखे छे? तो त्यां जवाब आवशे सामाजिक प्रक्रिया। सामाजिक प्रक्रिया छे जे समाजने चेतनवंतो अने गतिशील राखे छे। चलो त्याथी आगळ वधुं छुं तो प्रश्न 9 छे, भौतिक संस्कृतिमां कई बाबतोनो समावेश थाय छे? तो भौतिक संस्कृति में कई बाबतों समावेश थाय छे? तो मकानों समावेश थाय छे। चलो 10मां कीधुं छे, विश्वनी तमाम संस्कृतिओं में सामाजिकरणनुं पायानुं काम कोण करे छे? तो विश्वनी तमाम संस्कृतिओं में पायानुं काम कोण करे छे? तो कुटुंब करे छे। चलो प्रश्न नंबर 11, मातृसत्ताक कुटुंब में मिलकतनो वारसो कोने मळे छे? तो कोने मळे छे? पुत्रीने मळे छे। अने सारुं छे ने पुत्रीने मळे छे, नहीं तो पितृसत्ताक जे प्रजा होय एने एमां मिलकतनो वारसो कोने मळे? तो के पुत्रने मळे छे। चलो त्याथी आगळ वधू तो प्रश्न नंबर 12, स्पेशल मैरेज एक्ट कई साल में घड़ायो हतो? तो स्पेशल मैरेज एक्ट कई साल में घड़ायो तो 1954 सालनी अंदर घड़ायो हतो। चलो प्रश्न नंबर 13, बाळको निरक्षर व्यक्ति पासेथी माहिती मेळववा माटे कई प्रयुक्ति उपयोगी छे? तो बाळको अने निरक्षर व्यक्ति पासेथी माहिती मेळववा माटे कई प्रयुक्ति उपयोगी छे? तो त्यां आपणो जवाब आवशे चित्रात्मक प्रश्नावलीनी। चलो प्रश्न नंबर 14, सामाजिक संशोधनना हेतु दर्शावनार विद्वान कोण हता? तो सामाजिक संशोधनना हेतु दर्शावनार विद्वान कोण हता? तो जवाब आवशे पॉलिन यंग हता। कोण हता? पॉलिन यंग हता। चलो त्याथी आगळ वधू प्रश्न नंबर 15, नीचेनामांथी कयुं तत्व पर्यावरणनुं निर्जीव तत्व नथी? तो पर्यावरणनुं निर्जीव तत्व नथी, तो त्यां आपणो जवाब आवशे सेटेलाइट। प्रश्न नंबर 16, विश्व वन दिवस क्यारे उजववामां आवे छे? तो विश्व वन दिवस 21 मार्चना रोज उजववामां आवे छे। कई मार्च? 21 मार्चना रोज उजववामां आवे छे। बीजू विद्यार्थीओ खास अहीं आपणा 16 एमसीक्यू पूरा थाय छे। एमसीक्यूनो विडियो एकवार जोईने जजो, तमने बैठे बैठा प्रश्नो जोवा मळी शके छे अने पेपर सोल्यूशन पण खास करीने जोवुं। आ 16 क्वेश्चन एवा छे जेमांथी पण तमने बैठे बैठा क्वेश्चन तमारी एक्जाममां जोवा मळी शके छे। चलो त्याथी आगळ वधू तो आपणे विभाग बी उपर जवुं छे। विभाग बी तमारो 8 मार्कनो छे अने दरेक प्रश्ननो तमने 1 गुण मळे छे। एमां तमने
પ્રશ્ન નંબર 17 કીધું છે યેલ વિશ્વવિદ્યાલયમાં કોના પ્રયત્નથી સમાજશાસ્ત્રનું અધ્યયન શરૂ થયું છે? હું બોલું છું, જવાબ તમે ધ્યાનમાં લેજો. યેલ વિશ્વવિદ્યાલયમાં વિલિયમ ગ્રેહામ, શું નામ છે? વિલિયમ ગ્રેહામ સુમનર નામતે, સુમનરના પ્રયત્નથી વિશ્વવિદ્યાલયમાં સમાજશાસ્ત્રનું અધ્યયનની શરૂઆત થઈ હતી. કોના? વિલિયમ ગ્રેહામ સુમનરના પ્રયત્નથી. ચલો ત્યાંથી આગળ વધુ. પ્રશ્ન નંબર 18. સ્વાભાવિક ક્રમમાં ચાલતા વર્તન વ્યવહારમાંથી કયા ધોરણ ઉદ્ભવી છે? તો એમાં લોકરીતિ, રિવાજ, રૂઢિ, પરંપરા. લોકરીતિ, રિવાજ, રૂઢિ અને પરંપરા. આપણા સમાજની અંદર લોકોની રીતિઓ હોય, રિવાજો હોય, અને રિવાજોની તો વાત જ ના થાય. પછી રૂઢિઓ હોય ને પરંપરા. નહીં કહેતા અમારા સમાજની આ તો એકચ્યુઅલી પરંપરા છે, આના વગર અમારે ન ચાલે. પણ જેમ સમય બદલાય એમ બદલાવવું જરૂરી છે. પરિવર્તન સંસાર કા નિયમ છે, આવું ભગવાને કીધું હતું. હા, ચાલો પછી 19મા નંબરમાં કીધું છે તમને કે ધ્યેય પ્રાપ્તિની સમસ્યા કઈ સંસ્થા દ્વારા હલ થાય છે? તો ધ્યેય પ્રાપ્તિની સમસ્યા રાજ્ય સંસ્થા દ્વારા. કઈ સંસ્થા? રાજ્ય સંસ્થા દ્વારા હલ થાય છે. ચલો પ્રશ્ન 20. શરત એટલે શું? તો શરત એટલે જે અવરોધોનો ઉલ્લંઘન કરી શકાય તેમ ન હોય. શું કીધું છે? જે અવરોધોનો ઉલ્લંઘન કરી શકાય તેમ ન હોય તેને શરત કહેવામાં આવે છે. ચલો આગળ વધુ. પ્રશ્ન 21. બાળકો અને મિત્રો વચ્ચેના સંબંધોમાં કેવા વાતાવરણનું મહત્ત્વ છે? તો બાળકો અને મિત્રો વચ્ચેના સંબંધોમાં એક તો લોકશાહી અને બીજું છે સમાનતાભર્યું વાતાવરણ. લોકશાહી અને સમાનતાભર્યું વાતાવરણ. ચાલો પ્રશ્ન નંબર 22. સમલોમ લગ્ન એટલે શું? તો સમલોમ લગ્ન એટલે શું? તો સરસ મજાનો પ્રશ્ન છે એકચ્યુઅલી, અને આમાં તમને સમજાવવા જેવો છે જ નહીં. કેમ કે અત્યારે તમને આ ખબર જ હશે. સમાન સામાજિક દરજ્જાના પુરુષ સાથે મહિલા લગ્ન કરે તો તેને સમલોમ લગ્ન કહે છે. અને બીજા શબ્દોમાં કેવું હોય તો જ્ઞાતિમાં થતા લગ્નને સમલોમ લગ્ન કહે છે. મતલબ છોકરો છોકરી એ પોતાના સમાજમાં જ લગ્ન કરે એને સમલોમ લગ્ન કહે છે. અત્યારે એકચ્યુઅલી એ જમાનો લુપ્ત થતો જાય છે કે છોકરા છોકરીઓ પોતાના સમાજમાં જ લગ્ન કરે. અત્યારે છે ને એકચ્યુઅલી ભાગવાની પ્રથાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે, જે તમને બધાને ખબર હશે. એટલે હવે હસવાની કોઈ જરૂર નથી, થોડું હસવું હોય તો તમે તારે હસી લો એમ. હા, ચલો આગળ વધુ. તો પ્રશ્ન નંબર 23 ઉપર. ખેત મજૂરોના જૂથમાં વળી જઈને તેમના વર્તનનું નિરીક્ષણ કરો છો તો તે કયા પ્રકારનું નિરીક્ષણ કહેવાય છે? તો આ નિરીક્ષણને સહભાગી નિરીક્ષણ. કેવું? સહભાગી. તેમનામાં ભળી જવું એટલે સહભાગી નિરીક્ષણ. ઓકે, ચલો પછી લાસ્ટ ક્વેશ્ચન છે 24. આકાશમાં કયા વાયુનું પડ હોય છે? તો આકાશમાં ઓઝોન વાયુનું પડ હોય છે. કયા વાયુનું? ઓઝોન વાયુનું પડ હોય છે. ઓકે, ચલો વિભાગ બીનું સરસ મજાનું આપણે પેપર સોલ્યુશન પૂરું કર્યું છે. આગળ વધીએ. વિભાગ સી છે. વિભાગ સીના ક્વેશ્ચન તમે જોઈ શકો છો. તમારી એક્ઝામ પહેલાં થોડા ફટાફટ આ જે પ્રશ્ન આપેલા છે એને રિવિઝન કરીને જવું એમ. ચલો ફટાફટ સ્ક્રીનશોટ લઈ લેશો તો હું આગળ વધું. ચલો અહીંયા વિભાગ ડી તમને આપેલો છે. વિભાગ ડીના ક્વેશ્ચન છે, ફટાફટ એકવાર જોઈ લો. એક્ઝામ પહેલાં દરેક ક્વેશ્ચનને સરસ મજાનું એકવાર જોઈ રીડ કરીને જવાનું. કેસ સ્ટડી આધારિત પ્રશ્નો હોય છે, એમાં તમને આવડે તો ચેક કરવાનું. પ્રશ્નોના જવાબ અંદર આપેલા હશે તો જોઈને તમારે લખવાના થાય. ચલો અહીંયા વિભાગ ઈ આપેલો છે. વિભાગ ઈમાં ઉપર પ્રશ્નો આપેલા છે, નીચે અહીંયા ફકરો આપેલો છે. સરસ મજાનો આ ચીપકો આંદોલનવાળો ફકરો છે, એકવાર વ્યવસ્થિત વાંચી લો તો બધા પ્રશ્નોના જવાબ અંદર ક્યાંક ને ક્યાંક આપેલા છે. ચલો અહીંયા આપણું પેપર સોલ્યુશન પૂરું થાય છે. મારા વાલાઓ, મારા કલેજાઓ, તમારા માટે મહેનત કરું છું તો જરા કોમેન્ટ સારી એવી સરસ મજાની પ્યારી તમે કરી શકો છો મારા માટે. ચલો મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી જોતા રહેશો આર્યન ક્લાસીસ.